सतनाम। अजल मर्तकांदर्शी सृष्टिकर्ता जगत गुरु आदि कवि वाल्मीकि भगवान जी महाराज सहाय, शब्द गुरु महाराज सहाय। सो संगत जीओ, पहला तो कोटन कोट प्रणाम है। घरां विच साजी विराजी संगत नूं भी ਅਤੇ ਜੋ सतगुरु ਦੇ प्यारे इस दरगाही हाजिर होए है, उन्हां रूहां नूं भी कोटन कोट प्रणाम है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। विचारधारा शुरू करते हैं अज दी। वो परम पिता परमात्मा के नाम का आसरा लैके, जो तिन्ना लोगों का मालक है, पालक है, सृजनहार है, चेता है, जो सिक्खी का, ज्ञान का, विज्ञान का खुद चेता है, सब जीवों का पालनहार है, प्रतिपाल है, गोपाल है। सुदाता जी मत समत बख्शिश करे। जो बोले सौ निरपै अजर मत्रिकांदर्शी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी की जय। सो कल का विचार अपना श्रृंगार ते सी। परसों भी यही विचार सी श्रृंगार उपर। हुण इस तो अगली पौड़ी वाल चलते हैं। हुण देखो, इंसान करता है श्रृंगार कि वो जीव हर एक इंसान नूं खूबसूरत नजरी आवे, चंगा लगे। हुण जो इंसान की खूबसूरती है, सोहनापन है, वो केवल श्रृंगार नाल नहीं होंदा। अपना ये अज का विचार है। श्रृंगार लगाओ, जिन्हें लगाने लगाओ, पर कोई बंदा सोचे, तो जीव आत्मा सोचे मेरी खूबसूरती श्रृंगार के नाल है, तो बिल्कुल नहीं। ये वहम भरम है, ये झूठ सारा है। सो एक संपूर्ण इंसान की खूबसूरती बाहरले श्रृंगार नाल नहीं है। उसकी खूबसूरती उसदे गुणां दे नाल है, गुणां दे नाल है। गुण कह लो चाहे चंगे संस्कार कह लो, इको गल है। गुण कह लो चाहे चंगे संस्कार कह लो। बाणी अंदर गुणकारी भी आया है कि बंदा गुणकारी होवे, स्त्री गुण वाली होवे, गुणकारी होवे, संस्कार होवे। संस्कार कह लो या गुण कह लो। सो इंसान की खूबसूरती जो बाहरले श्रृंगार नाल बिल्कुल भी नहीं है, उसकी खूबसूरती उसदे गुणां दे नाल है। जिस संसार विचों मान प्राप्त करना है, सम्मान प्राप्त करना है, तो जीव के अंदर श्रृंगार नहीं, गुण संस्कार होने चाहिए। जे आप गल करिए परमात्मा की, तो परमात्मा साढ़े गुण बिल्कुल भी नहीं वेखदा। वो जो भी करता है, खाण दिंदा है, पीण दिंदा है, पहनण दिंदा है, सिर ते छत दिंदा है, वो साढ़े गुणां नूं वेख के बिल्कुल नहीं दिंदा। परमात्मा साढ़े गुणां नूं वेख के सानूं खाण दिंदा है, पीण दिंदा है, छत दिंदा है, तुरना फिरना सांस दिंदा है, ये देही दिंदा है, जान दिंदा है, सुनना दिंदा है, बोलना दिंदा है। तो परमात्मा गुणां नूं वेख के सब कुछ नहीं करता। परमात्मा की गल इत्थे हो रही, आप संसारी गल करते। संसार तो जो सिफतां लैणियां है, एक नौ ने सस तो सिफतां लैणियां ने, नौ सस की बनती क्यों नहीं है?
ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕੇ, ਨਿਭ ਸਕੇ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਖਾਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਖ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਸਿਫਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੰਸਕਾਰ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੀਰਤ, ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਤ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਸੀਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਸੂਰਤ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਸੂਰਤ ਕਈ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਚਿਹਰਾ ਕਈ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸੀਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਭਗਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸੀਰਤ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸੀਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਦਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੀਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਦਕੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਦਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਸਮਝੋ। ਸਾਦਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਦੇਪਨ ਨੂੰ। ਸਾਦੇਪਨ ਨੂੰ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਸਾਦਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੀਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਾਦਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਸ਼ਨ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਫਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲੜਕੀ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਸਹੁਰੀ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾ ਬਨਹਾਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਾਂ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ? ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਰਕੇ। ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਸੋਹਣਾਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਕਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੀ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਮੀਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਕਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਧੀ ਅਮੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੌਲਤਾਂ ਹੈ, ਜਗੀਰਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਾਹਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਗਈ ਵਿਆਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ। ਹੁਣ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਅਵਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਸੰਸਕਾਰ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਗੁਣ, ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣੇਪਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਧਿਆੜੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਦਇਆ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਉਣ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧੀ ਧਿਆਣੇ ਤੋਰਿਆ, ਲੈ ਧੀਏ ਏਦਾਂ ਕਰੀ, ਜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਬਸ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਭਰ ਰਿਹਾ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਖਿਮਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਮਿਸਕਲ ਕਰਦੀ, ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਵੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਤਾੜੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਮੀਆਂ ਤਰੋਟੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਖਿਮਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ, ਗੁਣ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੈ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ
ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕ ਛਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਲੜ ਗਈ, ਕੀੜਾ ਲੜ ਗਿਆ, ਗਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਗਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਜੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣ, ਸੰਕਟ ਆਉਣ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅੰਦਰਲੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਗੁਰਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ, ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਹਣਾਪਣ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਸੀਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੁਸਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ। ਮੁਸਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ, ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਟੌਂਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਸਣ ਦਾ। ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜੀਵ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਝੂਠਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਸਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ। ਤੇ ਝੂਠਾ ਹਾਸਾ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ,
ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਹਾਸਾ ਮੁਸਕਾਨ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਸਾ ਮੁਸਕਾਨ ਝੂਠੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੌਟੀ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਹਰੀ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਹਰੀ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਹੱਸੇਗਾ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਵੇਗਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੌਟੀ ਹਾਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲਾ, ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜਵਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਹਰੀ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਾਉਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਾਉਣ ਤਾਂ ਸੋਹਣ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਝੱਲੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਜਵਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰੌਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੋਟੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਮਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ
ਉਦਾਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਉਹ ਹੈ ਬਨਾਵਟੀ। ਬੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀਵ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਅ ਲਾਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੌਣਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੋਵੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਰਾ ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਾਦਗੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੌਣਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਨਾਵਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਹਰੀ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਚਰਨ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉੱਠ ਪੂਰਨ ਬੱਚਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆ ਉੱਠ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ, ਕਿ ਜੋ ਆਦ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇਰਾ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਤੇਰਾ
ਧਰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਭਲੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਣਹਾਰ ਬੜਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਭਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ, ਹੱਥ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਵਿਪਤਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬਸ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੋ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹੱਥ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਭਲੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਕਮਾਈਏ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਆਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਓ। ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਰੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਆਦ ਪੁਰਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਓ। ਇਹ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਕਰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦੌੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਕਿ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕੀਰਤਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਸੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇਖੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ,
क्योंकि लोगों को बाणी चंगी लगती नहीं, मिठी लगती नहीं, अपने आप को खूबसूरत कहते, सोहने कहते हैं, पर इदा बंदा सोहना नहीं बनता। जिन्हों बाणी मिठी लगती है ना, वही खूबसूरत इंसान है। नहीं इदा होंगी आप शहर जाते हैं ना, किते बाणी चलती होवे ते कान दोनों उधर हो जाते हैं, वाह वाह निकलती है कि वाह क्या बात बाणी चलती है, बहुत आनंद आता है। इदा ही आप टांडे शहर च काम कर रहे होने की गल ही है, इन्होंने दिनों की गल है। तो नाल ही सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरु घर है, मंदिर है। शाम पई सतनाम उचारिया प्यारे ने, तो बड़ा आनंद आया। गल्लां बातां कीतियां, भाई क्या बात है, तुहाडे तां लागे गंगा वगदी है, भाई तुसीं बड़े भागे हो कर्मां वाले। बड़ी मिठास दे नाल बाणी पढ़ी, वाह वाह मुख च निकली, या क्या ही बात है, इन्नी मिठास च बाणी पढ़ रहा बंदा कि चलो मिल के आने हैं। पर मिलता समा नहीं सी, बंदा कहता चल भाई तेन कल मिला देंगे, पर मेल मिलाप नहीं होए। वो जीव देना साढ़ा चित्त करता है चलो मिलीए गलबात करिए, बड़े आनंद नाल बाणी पढ़ता है। कि खूबसूरत इंसान वही है जिन्होंने गुरां दी बाणी मिठी लगती है, अमृत लगती है। सो देखो एक पास हो रहा सतसंग, उधर कोई जीव नहीं तुरता, क्योंकि उधर गुरुआं की मत चलती है, बाणी चलती है, और रब की सिफत सलाह होंगी, वड्याई होंगी, उधर कोई नहीं होंदा। दूजे पासे लगे है नाच गाने, मर गए तेरा रूप देख के, इन्ने इंच का लक, इन्ने इंच की तेरी लपाई, बंदा उधर नूं दौड़ता है जिधर लक मने जाते हैं, जिधर मर गए लुटते होंगे है, रूप में देख के, सोहणेपन नूं देख के बंदा उधरों दौड़ता है। जिधर रब दी सिफतां होंदियां उधर कोई नहीं दौड़ता। नहीं तुसीं देख परख कर लो इस चीज़ की। एक पासे लगे हुण नाच गाने, संसारी गल्लां बातां, उधर भीड़ां होणगियां, जिधर होणगे रब दे कीर्तन सोले, उधर भीड़ां घट होणगियां। ये बहुते लोग है जिन्होंने बाणी मिठी नहीं लगती। जिन्होंने बाणी मिठी नहीं लगती वो कभी खूबसूरत इंसान हो नहीं सकता। खूबसूरत इंसान के कन दौड़ते हैं बाणी के बल नूं, वो खूबसूरत इंसान है। दसदे ने पातशाह जी कि कान हरि जस सुन को है, कान हरि जस सुन को है, सेवा को हाथ पैर, अंत समय का संगी ना कोई तेरा प्रभु बगैर। कि प्यारिया हुण बाणी अंदर भी बड़े अंगां ते आया कि हे जीव आत्मा इंसान, तेरे रब ने देही बख्शी की, अखां बख्शी कीतियां ने, कान बख्शी कीते, जीभा बख्शी की, हाथ पैर ये देही बख्शी की है, बख्शी की है। तो उत्थे मेरे सतगुर ये भी दसदे है कि कादे वास्ते तेनों ये अकलां दित्तियां है, कादे वास्ते तेनों मन दिता है, कादे वास्ते तेनों दिल दिता है, कादे वास्ते जीभा दिती है, कादे वास्ते तेनों कान दिता है, कादे वास्ते तेनों पैर दिते है, कि कादे वास्ते तेनों देही दिती है, जूनी दिती है। उत्थे मेरे सतगुर एक कली कली गल भी दसदे है, जे कोई धारणा करेगा। इत्थे कान हरि जस सुन को है, कहते प्यारे तेन कान दिते ना परमेश्वर ने, हरि दे जस सुनने वास्ते दिते है। जे गाने ना सदा सुन लै, सुनना भी कहते भाग खुल जाते। आप कई बार साझा करते आ रहे हैं, सुनते नाल भी किस्म का जाग जांदियां ने। जे गा नहीं सकता सुन तो सकते हैं ना, रब ने कान दिते, दो दिते है। कान हरि जस सुन को है, सेवा को हाथ पैर। पहली पंक्ति च आप सेवा का जिक्र होया, तो सेवा हाथों का भी होंगी है, पैरों में भी होंगी है। अंत समय का संगी ना कोई तेरा प्रभु बगैर। इस करके भाई कान दिते है, हाथ पैर दिते है, करना ना उहदी जस सुनना कर लै, कोई सिद्ध सलाह सुनना कर लै, तो अंत समय तेरा कोई संगी साथी नहीं है। वो प्रभु तो बगैर, वो सतगुर तो बगैर। जे अंत समय संग चाहना है, सहारा चाहना है वो नाम का, तो यह कार्य कर लै, एक खूबसूरती अंदर लैके आ जा, एक गुण अंदर लैके आ जा।
ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਕਿ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਚੌਥੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਉੱਠਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈ, ਉਧਰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਨਰਕ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮਾਰਗ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਰਕ ਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਂਗਲ ਕਰੇ ਉਧਰ ਤੁਰੀਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਤੋਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੋਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਨਾ, ਉਧਰ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਉਂਗਲ ਕਰੇ ਉਧਰ ਤੁਰ, ਉਧਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਉਧਰ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਧਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮ ਸੁੱਖ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। 35 ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ 35 ਅੱਖਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਨਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਹਣ ਸਵੇਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਂਗਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਰੇ ਪੈਰ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੈਰ, ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਨੂੰ
ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਕਰ, ਮਤ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰ ਜੋੜਿਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲੋਂ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ, ਹਿਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ, ਖੀਰਾ ਪਕੌੜੇ ਪਕਦੇ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੰਜਵੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੰਢੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਸੂਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਲੀਬਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਵਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਪਦੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਜੇ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈ, ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਕਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਤਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਵੰਡ ਵਿਤਕਰੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਪਾਈਏ ਸੋ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤ ਭਾਵ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਜਿਤ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਪਾਈਏ ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ,
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਤੇ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਪਾਈਏ ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੋਲੀਏ, ਚੰਗਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੋਲੀਏ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਦੁੱਖ ਸਹਿ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪੁੱਜਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਜਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ, ਹੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜੀਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵ ਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਫਰ ਤੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੀਭਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਝੂਠ ਕੁਫਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਓ। ਜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੀਭਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਝੂਠ ਕੁਫਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜੀਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ, ਐ ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜੀਭਾ ਸੰਗ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਗੋਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਗੋਲੇ। ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਉਧਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਫੜੇ ਹੈ, ਦੁਕਾਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਲੀਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਵਗੁਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨੇ? ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਘਰ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਮੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ, ਐ ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜੀਭਾ ਸੰਗ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਗੋਲੇ। ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਤ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਪਾਈਏ ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 9 ਚੰਦ ਹੋਵੇ, ਚੰਦ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ 9। ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, 9 ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਾੜੇ, ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਪੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਭਲੀ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੋ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਟੁੱਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਮਾ ਕਰੇ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਸਪੂਰਨ ਕਰੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ 100 ਨਰ ਅਜ਼ਰ ਮਤ ਰਿਕਾਦਰਸ਼ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਜੈ।